और पुराण स्टोरी सुहासारी कहानी हाड़बाई कथा भारतर भद्रपुर नामक गोटे नगर थिला। सेही नगर रे जड़े बड़ धनी महाजन थिला। सेही महाजन नाम प्रेमचांद। महाजन प्रेमचांद सात पुओ को सात बोहू। रूपरे गुणरे केही काहाकू ऋणा नथिले। दैव जोग कथारे कहती दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाणिब तेणिकी जाई। दैव जोग को से घरे आसी हाड़बाईटीए बास कला। से पुणी खूब दुष्ट थिला। से घरे थाई खूब अत्याचार आरंभ करदेला। जहाकू देखिला ताहाकू खाइला। एमिति गोटी गोटी करी समस्तंकू खाइदेला। शेषकू थिला महाजनंकर सान बोहू। सान बोहू पुणी 7 मासर गर्भवती थिला। सान बोहू से घरे थाई सबू देखुथिला। ए घरे रहिले हाड़बाई निश्चय समस्तंकू खाइबा भली ताकू भी खाइदेब। से भୟରେ आउ रही पारिला नाही। शेषरे सान बोहू कौन कला ना निजर रहिबा घर गोटाए चाबी पकाई देई निज बाप घर को चलीगला। सबू कथा निजर बाप माँ को कहला। बाप माँ सबू शुणी सारी करिब कौन आउ झील को निज घरे रखिले। बाप घरे रहिबार किछि दिन परे सान पुओर गोटे पुओ हैला। से पुओ जन्म कालरू मामू घरे रही बढ़िबाकू लागिला। से पुओ को जेतेबेले 12 वर्ष हैला सेतेबेले तार जणे सांग थिला। सेमाने जेतेबेले सांग होई खेलिबाकू बाहरिले सेतेबेले सांग जनक ताकू कहिला खेलिबाकू आगभर होई गलु। आरे तू कौन आम साथी खेलिबा लागी समान होई गलु। तुटा गोटाए कुकुर ठारू हीन अजा घर दयारे तू एठारे पेटकू गंडे खाई करी पड़ीछु। ये कौन तोर घर ना एठी तोर बाप अछि। सांग मानक ठारू एकथा शुणी से पुओ को खूब बाधिबारु से सांग छाड़ी घर को पलई आसिला। माँ पाखरे जाई कांद कांद होई किछि कहि पारला नाही। पुओ तो खेलिबाकू जाइतिला। से पुणी सेठारे न खेली फेरी आसिला काहींकी आउ कांदुछि बा काहींकी। तो माँ पुओ को कौड़ई सौड़ई पचारिला तोर कौन होइछि पुओ तू खाली कांदुछु तो किछि कहुनु काहींकी। कहिले सिना मु किछि बुझंती। माँ पुओर आखिरु लोह पोछि देबारु पुओ कहिला कहिलु माँ आम घर केउठारे। माँ जेउठू पुओ मुहरु एकथा शुणिले सेठू मामू माई आई अजा समस्ते कहिले आरे तू एमिति नुआ कथाटिए पचारिलु क्या। आरे तोर घर पुणी केउठारे तू तो जेउठारे अछु सेहिटा तोर घर। पुओ कहिला नाई नाई माँ ये जदि आम घर ताहेले मोर मामू घर केउ ग्रामरे कहबू तो। जदि ए कथा आज मते न कहबू ताहेले तू मते आउ एठारे देखिबाकू पाइबू नाही। पुओ एबे जिद धरी बसिलानी। याकू सत न कही आउ मिछटा कौन कहिब। मामू घर को निज घर कहबा परे पुणी से मामू घर कथा पचारुछि। ना एबे पुओ आगरे ताकू समस्त सत कथा कहिदेबा दरकार। यापरे माँ पुओ पाखरे सबु सत कथा खोली करी कहिला। पुओ जेतेबेले माँ ठारू हाड़बाई कथा शुणिला से कहिला माँ तू मते ताहेले आम घर चाबी दे मु आज आम घर को जीवी। एमिति कही पुओ जेतेबेले जिद धरिला सेतेबेले मामू माई आई ए समस्ते मिसी ताकू बहुत बुझाई कहले हेले पुओ आउ कहा कथा शुणिला नाही। से चाबी धरी निज ग्राम भद्रपुर को चलीगला। पुओ जाई निज ग्राम भद्रपुर ठारे पहुंची घरर चाबी खोलते ताहा देखी हाड़बाई ता उपरे भीषण भावरे रागिगला। पुओ को खूब धमकाई कहिला देख सावधान टोका चाबी खोल नाही किंबा सही घर भीतर को जाओ नाही। तुम घर भितर न पशि सेठारे चुप होई रह। तू जदि मोर कथा न मानिबू ताहेले मु तोते खाइजिबी। टोका काहींकी डरिब से भी कहिला तू मते खा ना मु तोते भलरे भलरे कहूछि मु एही घरे रहिबी तेणु तू मते आदौ विरोध करिबू नाही।
ଆଉ ବି ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଏହି ଘରେ ରହିଲେ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଟୋକା କଥାରେ ହାଡ଼ଭାଇର ମନ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନିଲି। ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ତ? ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତୋତେ ଏଠାରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲି। ଟୋକା ଆଉ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଘରେ ହିଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ଦିନକର କଥା, ହାଡ଼ଭାଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ। ଟୋକା ତାହା ଦେଖି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଟୋକାଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ହାଡ଼ଭାଇ କହିଲା, ସେ କଥା ତ ତୋତେ କହିବାର ନୁହଁ, ତଥାପି କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବିଧାତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଟୋକା କହିଲା, ଭଲ ହେଲା। ସତରେ ଯେବେ ତୁ ବିଧାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥାଉ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଲାଗି ଏହି ଛୋଟିଆ କାମଟି କରିବୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଉପକାର କଲେ ଶୁଣିଛି ଭଗବାନ କାଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହୁନୁ, ମୋର ଏହି କାମଟା କରିଦେବୁ ନା ନାହିଁ? ହାଡ଼ଭାଇ କହିଲା, କହୁନୁ, କହ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇଦେବି। ଟୋକା କହିଲା, ଆମ ଲାଗି ସିନା ଏକଥା କରିବା ବଡ଼ ହେବ, ତୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସାନ ହେବ। ତୁ ବିଧାତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ବିଧାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ବୁଝି ଆସିବୁ ତ ମୋର ଆୟୁଷ କେତେ, ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ହାଡ଼ଭାଇ ବିଧାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାର ଯାହା ଯାହା ବୁଝିବାର ଥିଲା ସେ ସବୁ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ବିଧାତା, ମୋତେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୋର ମୋଟାମୋଟି ଆୟୁଷ କେତେ? ବିଧାତା କହିଲେ, ସେ ଟଙ୍କା ଅତି ବେଶୀରେ 80 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ସେଦିନ ବିଧାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହାଡ଼ଭାଇ ଫେରିଆସିଲା। ଟୋକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସେ କହିଲା, ବିଧାତା କହିଲେ ଯେ ତୋର ମୋଟାମୋଟି ଆୟୁଷ 80 ବର୍ଷ। ହାଡ଼ଭାଇ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଟୋକା ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, କାଲି ତ ପୁଣି ତୁ ବିଧାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ବିଧାତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ନା, ମୋର ଆୟୁଷରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କମେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଯଦି କମେଇ ଦେବାକୁ ସେ ରାଜି ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୋର କମାଇ ଦିଅନ୍ତେ। ତା ପରଦିନ ହାଡ଼ଭାଇ ପୁନଶ୍ଚ ବିଧାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ନିଜର ଯାହା ସବୁ କାମ ଥିଲା ତାହା ସାରି ବିଧାତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ବିଧାତା ମହାଶୟ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ସେହି କଥା ହେଲା, ସେହି ଟୋକାଟା ଆପଣଙ୍କର ଚରଣରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି, ତାର ଯେଉଁ 80 ବର୍ଷ ବୋଲି ଆୟୁଷ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କମେଇ ଦେବେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ହାଡ଼ଭାଇ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବିଧାତା କହିଲେ, ବିଧାତାର ଯାହା ବିଧାନ ତାହା କେବେ ବଦଳା ବଦଳି କରାଯାଇ ପାରେ ନା। ଥରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାର ଆଉ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରେ ନା। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କମାଇ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଧାତାଙ୍କ ଦରବାରରୁ ନିଜର କାମ ସାରି ହାଡ଼ଭାଇ ଫେରି ଆସି ସେ ଟୋକାକୁ କହିଲା, ତୋର କାମ ବିଧାତା ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଲେ। ସବୁଦିନ ପରି ତା ପରଦିନ ହାଡ଼ଭାଇ ବିଧାତାଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଯାଇ ନିଜର କାମ ସାରି ଫେରି ଆସିଲା। ଆସି ଘରେ ଦେଖେ ତ ଟୋକା ଚୌକସ ଭୋଜନ କରିସାରିଛି। ତା ଲାଗି କିଛି ବି ରଖିନାହିଁ। ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଶକତ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ଧରିଛି। ଟୋକାକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ହାଡ଼ଭାଇ କହିଲା, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭୋକ ହେଉଛି ପରା। ହାଡ଼ଭାଇ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି। ଟୋକା ଏକଥା ଶୁଣି ଖାଲି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଡ଼ଭାଇର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ। ତୁ ଆଜି ନ ଖାଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼। ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବି, ତୁ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ। ଟୋକାଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ହାଡ଼ଭାଇ ରାଗରେ ନିଆଁ ହୋଇଗଲା। କ୍ରୋଧରେ ସେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି କହିଲା, ତୁ ପିଲା ଲୋକ ବୋଲି ଦୟାରେ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତୋତେ ନ ଖାଇ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଜାଣିବୁ ତୁ ମରଣ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବୁ। ହାଡ଼ଭାଇ ଠାରୁ ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଟୋକା ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା,
ଆରେ ବିଧାତା ପରା ମୋର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢ଼ାଇବାକୁ କିମ୍ବା କମେଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତ ମରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଖାଇବୁ କିପରି କହିଲୁ? ତୋର ଯେବେ ଭଲ ଗତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁ ମୋର ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ତାହା ନହେଲେ ମୋର ଏହି ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ? ଏହା କହି ଟୋକା ଅଳ୍ପ ଦୂର ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତେ ହାଡ଼ବାଇ ଖୁବ୍ ତରତର ହୋଇ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ହାଡ଼ବାଇ ପଳାଇଯିବାରୁ ଟୋକା ତାର ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଡ଼ବାଇକୁ ବିଦା କରିଦେବା କଥା ଶୁଣାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। ନିଜ ଘରେ ଆସି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା। ଏତେବେଳ ଯାଏ ରାଜକନ୍ୟା ନିଜର ପିତାମାତା ଓ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କଥାଟି କହିସାରିଲା। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ନିଜେ ଢଳିପଡ଼ି କହିଲା, ବାପା, ବିଧାତା ମୋ ଲଲାଟରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ତ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଧାତାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଆପଣା ନା ଆଉ କେହି କେବେ ବଦଳାଇ ପାରିବ? ମୋ ପାଇଁ ତ ବିଧାତା ଦୁଃଖ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମୟ ଆସିଲେ ସୁଖ ଦେବେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯାହା ମୋର ଭୋଗ କରିବାର ଥିବ, ତାହା ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆଉ ଏତେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାପନ ଲେଖି ସେହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ କାଶୀ ସହରର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେବେ। ସେଥିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖିବେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ସାରା ସଂସାରକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯିଏ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବ, ଉତ୍ତର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରର ତରଫରୁ 1,00,000 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ପ୍ରଦାନ କରି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଝିଅ କଥାରେ ରାଜା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ସାରା କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଲଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ରାଜା ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଗୀତ ଆକାରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଝିଅ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କେହି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଲେ, ରାଜା ତାକୁ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ନ ଫେରାଇ କିଛି କିଛି ଉପହାର ଦେଇ ଫେରାଉଥିଲେ। ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିନେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଆସିଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜଦରବାରକୁ ଯିବେ। ସେଥିଲାଗି କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭ ଦିନର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଲେ। ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଆକାରରେ ଦିଆଗଲା। କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ପଛ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଗୀତ ଛଳରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଏବେ ଯାଏ ଯେତେ ଉତ୍ତର ପାଇଥିଲେ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଉତ୍ତରକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଦେଲେ, ତାହା ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିଯାଇ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପାଦର ଧୂଳି ନେଇ ମଥାରେ ବୋଳି ହେଲେ। ଏଥର ରାଜକୁମାରୀ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ରାଜରାଣୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପାଇ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଏକଥା ପ୍ରଘଟ ହୋଇ ଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବସବାସ କଲା। ରାଜା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ ପରଖି ସେବା କରୁଥାଏ। କେହି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର କରି ରହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ବିତାଇଲା। ଦିନକର କଥା, କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଛାମୁଁ, ମୋର ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆପଣ ଏବେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଥର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦାନୀ ଯୌତୁକ
ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରି କୃଷ୍ଣସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି କୃଷ୍ଣସୁନ୍ଦର ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣସୁନ୍ଦର ଭାବିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରମଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଜାତିଆନା ଭାବ ଦେବ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଘରେ ପୂରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି ମୋତେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଏପରି ବିବାହକୁ କେବେହେଲେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଜାତିରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ରାଜା ଝିଅକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଲୁଚି କରି ଚାଲିଯିବି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳନ୍ତା, ଦୁଃଖ ବି ହଟନ୍ତା। ହେଲେ ରାଜା ଝିଅ ଯେବେ ପଥ ପଚାରି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତାହେଲେ ତ ମୋତେ ପୁଣି ସେହି ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ନା, ତାହା କରିବି ନାହିଁ। ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ସବାର ହେଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି, ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କି ବା କଲି। ଏହା ଭାବି କୃଷ୍ଣସୁନ୍ଦର ସେହି ରାସ୍ତାରେ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳାଇଗଲା। ସାରି ଏଥର ଶୁଆକୁ କହିଲା, ଏହି କଥାଟିକୁ ତୁ ଶୁଣିଲୁ ତ ଶୁଆ? ଏଥର କାହିଁକି ଲାଜରେ ମୁହଁ ବୁଲାଉଛୁ? ଏଥର ମୋ କଥାର ଜବାବ ଦେଇ କହୁନା, ତୁମର ଏହି ପୁରୁଷ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର। ସୁବିଧା ପାଇଲେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି କିପରି ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। କେଡ଼େ ବେଇମାନ ଏହି ପୁରୁଷ ଜାତି। ସାରିଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଶୁଆ କହିଲା, ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ତାହା କ'ଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲାଗି ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷ ହେଲା ଯେ ତୁ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଦେଲୁ? ଏବେ ଶୁଣୁନୁ, ତମ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶୁଣୁ ମୋ, ଏଥର ତତେ ମୁଁ ନାରୀମାନଙ୍କର କରିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମର କଥା କହୁଛି।